کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ واقعی عقل مند ہیں یا پھر آپ خود کو ایسا مانتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ آپ سمجھدار ہیں یا ابھی بھی چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں الجھ جاتے ہیں؟ یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ آپ خام خیالی میں رہ جائیں گے کہ ہم بہت عقل مند ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 6 ایسی نشانی ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ واقعی میچور اور سمجھدار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو آپ بہت کچھ مس کر دیں گے۔ تو چلیں جانتے ہیں کہ حقیقی عقل مندی کی پہچان کیسے کی جاتی ہے۔ نمبر 1، ڈیسیژن میکنگ وتھ کامنیس۔ عقل مندی کی پہچان یہ ہے کہ فیصلہ سکون سے کرنا۔ ہماری زندگی کا بگاڑ زیادہ تر بڑی غلطیوں سے نہیں بلکہ جلدی میں لیے گئے فیصلوں سے ہوتی ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں چھوٹے بڑے فیصلے لینے پڑتے ہیں، گھر میں، دوستوں میں، کام کی جگہ پر جہاں آپ کام کرتے ہیں، خاص طور پر اختلاف کے وقت، یعنی جب کسی سے کسی بات پر بحث ہو جائے۔ اب فرق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک عقل مند اور بیوقوف کیا کرتا ہے؟ ایک ناسمجھ انسان کے سامنے کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو وہ فوراً جذبات میں ہو جاتا ہے، وہ غصے سے بولنے لگتا ہے، غلط سلط فیصلے کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ فیصلہ نہیں کر رہا ہے، اس کا غصہ فیصلہ کر رہا ہے۔ اس کا مائنڈ کام کرنا ہی بند کر دیتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور ایسے ہی لوگ بعد میں چل کر کے بہت پچھتاتے ہیں۔ لیکن عقل مند اور میچور انسان مشکل کے وقت ذرا رکتا ہے، سنبھلتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت صحیح کیا ہے۔ وہ فوراً ریئیکٹ نہیں کرتا ہے، وہ چند لمحے خاموشی اختیار کر لیتا ہے، وہ پورے معاملے کو سمجھتا ہے، پھر ایک ایسا فیصلہ لیتا ہے جو لمبے وقت کے لیے فائدہ دے، نہ کہ تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کچھ اس طرح سے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین کچھ عقل مند لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگوں کو اللہ رب العالمین بہت پسند کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ غصے کو کنٹرول کر لینا کوئی کمزوری نہیں بلکہ یہ اعلیٰ درجے کی عقل مندی ہے۔ یاد رکھیے، عقل مندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی غصہ نہ کریں، بلکہ عقل مندی کا مطلب یہ ہے کہ آپ غصہ ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے فیصلے کے مالک رہیں، فیصلہ آپ کریں، آپ کا غصہ نہیں۔ یہی کوالٹی ایک عام انسان اور ایک عقل مند اور میچور انسان کے درمیان اصل فرق پیدا کرتی ہے۔ تو آپ کمنٹ کے اندر ضرور بتانا کہ آپ کتنا شانت ہیں اور مشکل کے وقت آپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہے ایکسپٹنگ مسٹیک اینڈ لرن فرام دیم، یعنی اپنی غلطی کو مان لینا اور اس سے اپنے آپ کو سدھار کرنا۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کو مان لیتا ہے اور دوبارہ اس غلطی کو دہرانے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ جو شخص ہر وقت اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاتا ہے۔ سمجھدار انسان غلطی کرنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی ہے، میں اسے آئندہ کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین بھی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو اپنی غلطی کو مان کر خود کو بہتر بناتے ہیں۔ غلطی مان لینا کوئی کمزوری نہیں بلکہ یہی اصل سمجھداری ہے۔ نمبر 3، ٹیکنگ ریسپانسبلٹی، اپنی ذمہ داری خود لو۔ عقل مند انسان کی ایک بہت بڑی پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری خود لیتا ہے۔ جو شخص ہر مسئلے پر دوسروں کو قصوروار ٹھہراتا رہے وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاتا ہے۔ سمجھدار انسان یہ نہیں کہتا ہے کہ حالات خراب تھے، لوگ ٹھیک نہیں تھے، قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ میں کہاں کمی رہ گئی تھی، میں کیا ٹھیک کر سکتا ہوں، میں کیا بہتر کر سکتا ہوں۔ اور اگر اصل زندگی میں دیکھا جائے تو جو لوگ اپنی ذمہ داری کو قبول کر لیتے ہیں وہی لوگ آہستہ آہستہ مضبوط بنتے ہیں۔ اور دین اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کا جواب دے گا، اپنے عمل کا جواب دے گا، کوئی اور اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جب ایک انسان ذمہ داری لینا سیکھ لیتا ہے تو وہ بہانہ نہیں بناتا ہے، اور یہی چیز اس کی اصل سمجھداری کی پہچان بن جاتی ہے۔ نمبر 4، لسننگ مور دین اسپیکنگ، یعنی بولنے سے زیادہ سننا۔ سمجھدار انسان کی پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بولنے سے زیادہ سننے کو ترجیح دیتے ہیں، مطلب کم بولتے ہیں، سنتے زیادہ ہیں۔ ناسمجھ اور چھوٹی سوچ والا انسان ہر وقت بولنا چاہتا ہے، ہر بات منوانا چاہتا ہے، دوسرے کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی وہ ٹوک دیتا ہے۔ لیکن ایک سمجھدار انسان کیا کام کرتا ہے؟ پہلے پوری بات سنتا ہے، سامنے والے کی سوچ اور حالات کو سمجھتا ہے، پھر بولتا ہے، اور تب بولتا ہے جب بولنا ضروری ہو۔ اسی لیے آپ اکثر دیکھیں گے کہ کچھ لوگ زیادہ تر خاموش رہتے ہیں، اور ان کی خاموشی کمزوری نہیں ہوتی ہے
बल्कि उनकी खामोशी के पीछे एक समझ छुपी हुई होती है। एक हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो या तो अच्छी बात कहे या फिर वो चुप रहे, खामोश रहे। ये हदीस हमें सिखाती है कि हर बात कहना अक्लमंदी नहीं है, बल्कि कभी कभी खामोश रहना भी सबसे बड़ी समझदारी होती है। जो सुनना सीख लेता है वो समझना सीख लेता है, और जो समझना सीख लेता है वही असल मैच्योर कहलाता है, अक्लमंद कहलाता है। नंबर 5, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, दूर अंदेशी फैसला करना। हम में से अक्सर लोग फैसला आज के हालात को देख करके करते हैं, लेकिन अक्लमंद इंसान अंजाम को देख करके फैसला करता है। यही असल फर्क है समझदार और गैर समझदार इंसान में। कम अक्ल और गैर समझदार आदमी ये सोचता है कि आज हमें क्या फायदा मिल रहा है, लेकिन एक समझदार आदमी खुद से सवाल करता है कि इस फैसले का असर हमारी जिंदगी पर क्या पड़ेगा, 1 साल के बाद, 5 साल के बाद क्या होगा, आखिरत में क्या जवाब देना पड़ेगा। अक्सर गलत फैसले इसलिए होते हैं कि हम बहुत जल्दी में होते हैं। हम सिर्फ आज का देखते हैं, कल के अंजाम के बारे में नहीं सोचते हैं। नौकरी का फैसला हो, दोस्तों का इंतखाब करना हो, कारोबार हो या शादी का मामला हो, जो शख्स अंजाम को देख करके फैसला नहीं करता है वो बार बार पछताता है। समझदार इंसान फायदे के साथ नुकसान को भी देखता है, खुशी के साथ उसकी कीमत को भी देखता है, आज के सुकून के साथ कल की मुश्किल को भी देखता है। वो जानता है कि हर आसान चीज फायदा देने वाली नहीं होती है और हर मुश्किल चीज नुकसान देने वाली नहीं होती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये सोचे कि उसने कल के लिए क्या भेजा है। ये आयत हमें साफ साफ ये सिखा रही है कि मोमिन सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि कल की भी तैयारी करता है। असल मैच्योरिटी और अक्लमंदी ये नहीं है कि आप तुरंत फैसला कर लें। असल मैच्योरिटी और अक्लमंदी ये है कि आप अंजाम को देख करके फैसला करें। 1 साल के बाद क्या होगा, 2 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद क्या होगा, कल की और आखिरत की फिक्र को सामने रख करके आप फैसला करें। नंबर 6 है, जो चीज आप बदल नहीं सकते उन पर सब्र और समझदारी के साथ काम लो। जिंदगी का एक सच ऐसा भी है, आप जितना जल्दी उसे मान ले उतना ही जल्दी आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। और वो सच ये है कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी को उन्हीं चीजों पर लगा देते हैं जो चीज कभी बदलने वाली नहीं होती है। ऐसे लोग बार बार शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, हर वक्त कंप्लेन करते हैं, अपनी किस्मत, हालात और लोगों को कोसते रहते हैं। नतीजा क्या निकलता है? दिल बेसुकून हो जाता है, दिमाग थक जाता है और इसी वजह से उसकी जिंदगी बोझ बन जाती है। समझदार इंसान फर्क जानता है कि क्या चीज मेरे हाथ में है और क्या चीज मेरे हाथ में नहीं है। जो चीज उसके हाथ में होती है उस पर वो पूरी मेहनत करता है, और जो चीज उसके हाथ में नहीं होती है उस पर वो सब्र करता है, अपने आप को टूटने नहीं देता है। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी इंसान को उसकी ताकत से ज्यादा उसे जिम्मेदारी नहीं देता है। आपकी जिंदगी में कोई भी मुश्किल आती है वो आपके बस से बाहर नहीं होता है, बस हमें उस हालात को सही अंदाज में सब्र और बर्दाश्त करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं होती है, हमारे बस में ही नहीं होती है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे कुछ कर सकते हैं, हमारा समाज ऐसा है, हमारा माहौल ऐसा है, हमारे खानदान के लोग ऐसे हैं। मेरे भाई, ये कभी भी सुधरने वाले नहीं है। अगर आप पूरी जिंदगी इस इंतजार में काट दें कि ये लोग सुधर जाएंगे तो हम कुछ करेंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप इनकी फिक्र करना छोड़ें, खुद की फिक्र करें। असल मैच्योरिटी और अक्लमंदी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जंग लड़नी है और कौन सी जंग छोड़नी है, यानी कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है, किस चीज की फिक्र करनी है और किस चीज की फिक्र नहीं करनी है। अगर आपके अंदर ये 6 चीजें मौजूद हैं तो आप सिर्फ एक अक्लमंद और मैच्योर इंसान नहीं है, बल्कि आप एक पुरसुकून, मजबूत और बावकार इंसान भी हैं। अब मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मुझे अभी आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना, शायद किसी को इस वीडियो की जरूरत हो और आपकी वजह से उसका भला हो जाए। और कमेंट के अंदर जरूर बताना है कि इन 6 चीजों में से आपके अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जिंदगी को बेहतर बनाए। आमीन। आप भी कमेंट के अंदर आमीन जरूर लिख करके जाएं। और अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट के अंदर जरूर बताएं। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं तो वो भी कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए याद रखें, मैं हूं ज़का उल्लाह और आप देख रहे थे ज़का इन लाइट टीवी।